हेलो स्टूडेंट्स, अज का अपना जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर। कि अल्टरनेटर दे विच जिहड़ी बैलेंस अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन आप किस तरह देने बहुत सिंपल जिहा तुहाडे सिलेबस दे विच है। उहदे मुताबिक इहदे विच है स्कीमेटिक डायग्राम जां स्कीमेटिक अरेंजमेंट ते दूजा है दी वर्किंग। ये अज आपां डिस्कस करांगे। स्कीमेटिक अरेंजमेंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈ ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ। ਨੰਬਰ 1, the balanced protection scheme provide protection against earth fault in the limited region between neutral and line cities। मतलब ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਹੈ ਉਹ ਲਿਮਟਿਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੈ ਸਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਗਾਉਣੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ ਹੈ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਸਟੇਟਰ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਇਨ ਦਾ ਸਟੇਟਰ। ਮਤਲਬ ਸਟੇਟਿੰਗ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਪਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਆਪਰੇਟ in case of an external earth fault। मगर अगर अल्टरनेटिव तो बाहरले पासे कोई फॉल्ट पैंदा फॉल्ट पै जाता तो उन्होंने ये प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये जी साडा प्रोटेक्शन सिस्टम है। इट डज नॉट ऑपरेट अगेंस्ट फेस फॉल्ट अनलैस एंड अनटिल दे ਡਿਵੈਲਪ ਇਨ ਅਰਥ ਫਾਲਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਸੇ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਫਾਲਟ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਫਾਲਟ ਨੂੰ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਫਾਲਟ ਕਨਵਰਟ ਜਾਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲਟ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ अर्थ फॉल्ट दे विच ही प्रोटेक्शन जिहड़ी है यूज की जाती है फॉर अल्टरनेटर्स। कनैक्शन डायग्राम स्क्रीन दे विच तुसीं देखो बहुत सिंपल जी एक डायग्राम बनी हुई है। ये डायग्राम हैगी आ बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन फॉर अल्टरनेटर्स दी। ये देखो एक अल्टरनेटर शो किया उहदियां 3 बाइंडिंग्स ने उहदे 3 टर्मिनल 6 टर्मिनल्स ने। राइट साइड दे लैफ्ट साइड दे जो टर्मिनल आ तिना शॉर्ट करके आप स्टार कनैक्शन बनाया हुआ तो वो स्टार न्यूट्रल जां स्टार नूं न्यूट्रल जो बना दिता होया उन्होंने आप अर्थ किया है थ्रू अर्थ रजिस्टेंस। देखो एक लाइन जा रही है सीधी थले अर्थ रजिस्टेंस लगी है तो आप अर्थ कर दिता। तो अल्टरनेटर के दूसरा पासा जो 3 RYB फेसिस जोड़े वो गां जा रहे हैं बस बार नूं। हुण आपां इंटरनल प्रोटेक्शन देनी हैगी आ अर्थ फॉल्ट दी। इस करके आपां नूं 4 सीटीज लगाए हुए देखो 3 सीटी लगाए है पैरल जोड़े तिन्ने दे तिन्ने आपस राइट साइड दे RYB दे एक फेस लगाया ते उन्हां दी जिहड़ी सैकेंडरी है वो आपां शॉर्ट कीती हुई मीनस पैरल दे विच तिन्ने जिहड़े ट्रांसफार्मर पैरल च जोड़े हुए हैं। और दूसरे पासे जिहड़ा राइट साइड ते लैफ्ट साइड ते जिहड़ा सीटी है जिहड़ा न्यूट्रल च लगाया हुआ वो एक सीटी है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਟੀਜ਼ 3 ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋੜੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 2 ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਟੀ ਲੱਗਾ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਮੀਨਲ ਥਰੂ ਪਾਇਲਟ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਥੋੜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਿੰਗ ਕੋਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਚ ਲਗਾਤੀ ਉਸ 2 ਟਰਮੀਨਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟੀ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ट्रिप सर्कट में जाता है। बहुत सिंपल जी डायग्राम आ और इनू देखो 2 फॉल्ट शो कर रहा। एक फॉल्ट F1 शो कर रहा एक फॉल्ट F2 कर रहा। जोड़ा फॉल्ट F1 है देखो जिदा आप पहले डिस्कस करते रहे हैं ये है बिटवीन न्यूट्रल एंड सीटी पॉइंट्स मीनस इंटरनल सर्कट दे विच अगर कोई फॉल्ट पैंदा तो जोड़ा F2 है ये सीटी तो बाहरले पासे इस करके ये एक्सटर्नल फॉल्ट जोड़ा है शो करता है इस डायग्राम के मुताबिक। स्कीमेटिक अरेंजमेंट जो मैं तुहानूं हुण जिद्दां डायग्राम दे विच समझा चुका हाँ तां पर ये पॉइंट्स तुहाडे वास्ते याद करने वास्ते तुहानूं दस्सिया गया। ये कहंदा देखो पहले पॉइंट कहंदा एज शोन इन फिगर इट कंसिस्ट्स ऑफ 3 लाइन करंट ट्रांसफार्मर्स। 3 करंट ट्रांसफार्मर्स नाल ये बनया होया 1 माउंटेड इन ईच फेज एक फेज दे विच एक आपां है जिहड़ा सीटी फिट कीता है हैविंग देयर सेकेंडरीज कनैक्टेड इन पैरेलल। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀਜ਼ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵਿਦ ਦੈਟ ਆਫ ਅ ਸਿੰਗਲ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇਨ ਕੰਡਕਟਰ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਸਟਾਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਟੂ ਅਰਥ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਟੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਚ ਜੋੜਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ
स्टार वाले पासे आपां जिहड़ा आल्टरनेटर दा स्टार जिहड़ा मीनस न्यूट्रल पॉइंट जिहड़ा आपां अर्थ नाल जुड़िया ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ CD लगाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੋੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਿਲੇ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਸੈਕੰਡਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਸੈਕੰਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਟ੍ਰਿਪ ਕੋਇਲ ਦੀ ਰਿਲੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਇਜ਼ ਲਿਮਟਡ ਟੂ ਦਾ ਰੀਜਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਐਂਡ ਦਾ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਲਟ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨਲ ਫਾਲਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਮਟਡ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ ਤਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। वर्किंग नंबर 1, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ बैलेंस्ड अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन the currents flowing in the alternator leads and hence current flowing in secondaries of the line current transformers add to zero and no current flows through the relays। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਦੀਆਂ ਲੀਡਸ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੀਡਸ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਵੈਕਟਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ ਨੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਥਰੂ ਦਾ ਰਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਲਸੋ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦ ਕਰੰਟ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਇਰ ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕੰਡਰੀ ਆਫ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰੰਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਨੋ ਕਰੰਟ ਟੂ ਦਾ ਰਿਲੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੰਟ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ। ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ if an earth fault develops at F2 external to the protected zone, मतलब protected zone ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ F2 ਅਗਰ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ the sum of the currents at the terminal of alternator is exactly equal to the current in the neutral connection। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮ ਆਫ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮੀਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰੰਟ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਐਂਡ ਹਿੰਸ ਨੋ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਥਰੂ ਦਾ ਰਿਲੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਲੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਕਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਐਫ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਨ ਐਨ ਅਰਥ ਫਾਲਟ ਅਕਰਸ ਐਟ F1 ਮਤਲਬ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਜ਼ੋਨ these currents are no longer equal and the differential current flows through the operating coil of the relay। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਲਟ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਰਥ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਜਾਂ ਦੋ ਕੋਇਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਫਲੋ ਕਰੂਗਾ। ਦੈਨ ਦਾ ਰਿਲੇ ਦੈਨ ਕਲੋਜ਼ਸ ਇਟਸ ਕੰਟੈਕਟਸ ਟੂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਦਾ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਤਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਰਿਲੇ ਸੀ, ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ 3 ਸੀਡੀਜ਼ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਿੰਨੇ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲੀਡਸ ਆ ਪਾਇਲਟ ਵਾਇਰਸ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਆਲਟਰਨੇਟਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਮੀਨਸ ਨਿਊਟਰਲ ਅਰਥ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਥਰੂ ਅਰਥਿੰਗ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਇੱਕ ਸੀਡੀ ਉੱਧਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ 'ਚ ਜੋੜਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਲੀਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰਲਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇ ਕੋਇਲ ਲਗਾਤੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਲਟ ਪੈਂਦਾ F1 ਅਨਬੈਲੈਂਸ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਰੇਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।